ओम शांति। अज है 18/4/2022 की साकार बाप दादा जी की मुरली। अज बाप दादा जी ने आख्या, मीठे बच्चे निश्चय करो साडा जो कुछ है सो बाप जी दा है। फिर ट्रस्टी होके इसनूं संभालो तां सब पवित्र हो जाएगा। तुहाडी पालना फिर शिव बाबा दे भंडारे तो होवेगी। प्रश्न हैगा, शिव बाबा ते बली चढ़न दे बाद केड़ी सावधानी रखनी वड्डी जरूरी है? उत्तर हैगा, तुसी जदों बली चढ़दे हो तां सब कुछ शिव बाबा दा हो जांदा है। फिर कदम कदम ते राय लैनी पैंदी है। जेकर कोई कुकर्म कीता तां बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा दा हो गया उस विच कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल हैगा। इस दी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जावे। बाबा तुहाडा कुछ लैंदे थोड़े ने, लेकिन जो पैसा तुसी बाप दे कोल दिंदे हो ਉਹ मनुष्य ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਨਸਾਨ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਸਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਓ। प्रभु ही आके अपनी पहचान देंदे हन। प्रभु ईश्वर भगवान कहना एक ही गल हुंदी है। प्रभु दे बदले तुसी कहंदे हो बाबा तां बिल्कुल सहज हो जांदा है। बाबा अक्सर फैमिली नूं ही कहा जांदा है। सारी रचना हुंदी सन बाप दी, तां बाप बच्चियां दा हुंदा है। बाप कहना बड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु अते गोड़ कहण तो बाप नहीं समझते हैं। ए बाप दा लव अथवा बाप दी जायदाद दा किसी नूं भी पता नहीं हो लगदा। बाप तां स्वर्ग रचदे हैं। इन्नी छोटी जी गल भी किस नूं समझ नहीं आंदी। अद्धा कल्प धक्के खाण विच ही लग जांदे हैं। फिर बाबा आके सैकेंड विच पहचान दे देंदे हैं। बाबा दे सामने बच्चे बहंदे भी हैं, फिर भी चलदे चलदे निश्चय टुट पैंदा है। जेकर पक्का निश्चय हो जावे तां सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जावें। असी हन है ही शिव बाबा दे पोतरे, बाबा दे घर दे हो गए। बाबा समझांदे हैं, असी ब्राह्मण शिव बाबा दे भंडारे तो खांदे आं। ब्राह्मण हो गए तां ब्राह्मणा दा भी ब्रह्मा भोजन हो गया। शिव बाबा दे भंडारे दा भोजन हो गया। यह निश्चय होना चाहिदा है। असी हाँ शिव बाबा दे। फिर इत्थे फारकती दी गल हो ही नहीं सकदी। असी ब्राह्मण हन, शिव बाबा दे बच्चे। साडा सब कुछ बाप दादा जी दा है, और बाप दा सब कुछ साडा हो जांदा है। व्यापारियां नूं भी हिसाब कढना पैंदा है। साडा सब कुछ बाप दा और बाप दा सब कुछ साडा है तां तराजू किन्ना भारी होवेगा। साडे कोल तां कखपन हैगा, ओह तां सानूं विश्व दा राज दिंदे हन। फर्क तां हुंदा ही है ना। तुसी जाणदे हो असी ईश्वर तो विश्व दे मालिकपणे दा वरसा लैंदे हां। साडे कोल जो कुछ है असी ओ देंदे हां बाप नूं। बाप फिर कहंदे हन, बच्चे तुसी ही इस नूं ट्रस्टी होके संभालो। समझो सब कुछ शिव बाबा दा है। अपने नूं भी शिव बाबा दा बच्चा समझ के चलो तां सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर विच रहंदियां भी जिवें ब्रह्मा भोजन खांदे हन, शिव बाबा दा भंडारा हो जांदा है, क्योंकि ब्राह्मण बनदे ही हन बाप नूं अपना बनाउण दे लई।
ਐਵੇਂ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ सम्मुख ਆਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਹੋकर के ਸੰਭਾਲੋ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੋਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਫालतू ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਇਆ ਪੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8-10 ਵਰਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਥੱਪੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਝੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਪੁੱਛੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਤੇ ਮਤ ਲਿੱਤੀ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਭਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਊਂਟ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਹੁਣ समय इहो जा आण वाला है जो किसी दी दब्बी रवेगी धूल विच, किसी दी चोर लुट ले जावे। कहंदे भी हन राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई करन वालियां दा हथ भरपूर रहेगा, बाकी सब तां खाली हथ ही जाणगे। बाप जी कहंदे हन तुहाडी चीज़ां तां तुहाडे लई ही हन, मैं तां निष्कामी हाँ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕੋਈ और हो नहीं सकदा। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਿਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਤਿਤ ਬਣ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਰਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। इन विकारां नूं पूरी रीति तजना है तां ही हीरे जिहा जन्म मिलेगा। हीरे जवाहरातां तो तजांगे नहीं ते सजांगे भी नहीं। हुण तुहानूं ज्ञान रतनां तो बाप सजा रहे सन। अच्छा मिठे मिठे सिकिल दे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा जी दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी दी रूहानी बच्चियां नूं नमस्ते। रूहानी बच्चियां दी रूहानी बाप दादा जी नूं दिल अते जान सिख अते प्रेम नाल नमस्ते 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 जी। धारणा दे लई मुख सार है सच्ची कमाई कर हथ भर तू करके जाना है। एक बाप जी नाल सच्चा सौदा करन वाला सच्चा ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾ ਤੋਂ ਸਜਣਾ ਅਤੇ ਸਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ ਸਭ ਫਿਕਰਾਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰੇ ਭਵ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਲ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਲਾਰਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਕਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਫਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ सब फिकरातां तो फारिक हो। आप जी कदे भी गलती नाल भी ऐ नहीं कह सकते कि अज मेरा मन थोड़ा उदास है, अज मेरा मन नहीं लगता। यह बोल भी व्यर्थ बोल हन। मेरा कहना माना मुश्किल विच पैना। स्लोगन हैगा किसी भी प्रकार दी हलचल नूं खत्म करन दा साधन हैगा ड्रामा ते अटल निश्चय। किसी भी प्रकार दी हलचल नूं खत्म करन दा साधन हन ड्रामा विच अटल निश्चय। ओम शांति।